احمد آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں فار رائٹ جو پروٹیسٹ ہے اس کے بعد کی صورتحال وہ قابو میں نہیں آ رہی، اور اس وقت برطانیہ میں جو سب سے زیادہ مسئلہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو لوگوں کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے، ایک طرف اسلامو فوبیا، دوسری طرف اینٹی سوشل بیہیویئر، اس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. اکثر ٹرینز میں، بسز میں بہت سارے لوگوں کی جانب سے ویڈیوز بنا کر بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے واقعات کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے. اور اس سلسلے میں بہت ہی اچھا ایک انیشیٹو لیا گیا ہے اینٹی سوشل بیہیویئر کے حوالے سے. ایک موشن جو ہے وہ پیش کی گئی اور اس کو یونانیمسلی پاس کیا گیا ہے، اور اس موشن کا حصہ بنے کاؤنسلر راجہ ذیشان جو کہ رائل برو آف گرینوچ کے کاؤنسلر ہیں. انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، تو اپنی گفتگو کا آغاز انہی سے کرتے ہیں. السلام علیکم، بہت شکریہ. آپ کی ایک سپیچ بھی ہے، یقیناً بہت اچھے انداز میں آپ نے اس وقت لوگوں کو، فیملیز کو جس طرح سے اینٹی سوشل بیہیویئر اور اس کے جو ایفیکٹس ہیں ان کا سامنا کرنا پڑا اس کا احاطہ کیا. لیکن کچھ بتائیے اس قرارداد کے حوالے سے، اور پاس کر لیا گیا ہے، اب آگے ہوگا کیا؟ جی السلام علیکم نیلم، السلام علیکم احمد، آپ دونوں بہت اچھا لگ رہے ہیں، پروگرام بہت زبردست جا رہا ہے، اور اسلام چینل اردو کے تمام ناظرین کو میرا سلام عرض ہے. دیکھیے جیسے کہ ابتدائی میں بھی نیلم آپ نے بتایا کہ جو اینٹی سوشل بیہیویئر ہے، یہ اب اعداد و شمار کے حساب سے جب ایک سروے بھی کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ ایک اہم ایشو اس طرح سے ہے کہ لوگوں کی جب پرائرٹیز کی بات کی جاتی ہے تو اس میں یہ نمبر 1 پہ آتا ہے کہ جو سب سے زیادہ ان کو کنسرن کرتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ رائل بورو آف گرینوچ میں ہماری جانب سے، ہمارے جو کاؤنسلرز ہیں ان کی جانب سے ایک قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی، جس میں نے سیکنڈ کیا اس موشن کو. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں ہم نے اب یہ میک شور کرنا ہے کہ ایک تو یہ کہ جو جن چیلنجز کا سامنا کیا جا رہا تھا اس کی روشنی میں جو چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ کن کے وجوہات کی بنا پہ یا کون سے ایسے مین پوائنٹس ہیں کہ جن کو امپروو کیا جا سکتا ہے، تو اسی بیس پہ ہم لوگوں نے پھر یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو کمیونٹی جو سیفٹی آفیسرز ہیں ان کی تعداد ہم نے 10 سے بڑھا کر 18 کر دی، اور یہ پوری بورو کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہم نے میک شور اب یہ کرنا ہے کہ جو 8 جو نیو موبائل CCTV یونٹس ہیں اس میں ہم لوگوں نے اس کی جو فنڈنگ ہے وہ 44% کے قریب جو ہے وہ بڑھا دی ہے. اسی طرح سے جو CCTV کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ہاٹ سپاٹس ہیں ان کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے تاکہ ان کو بھی بہتر انداز میں مانیٹر کیا جائے. تو اس کی جو ایک اور ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے بھی اگر دیکھا جائے نیلم اور احمد، تو ہم نے اس میں جو خواتین کے لیے بھی جو مختلف اب جو ایجوکیشنل پروگرامز ہیں وہ یہاں پر آغاز ان کا کیا ہے، کیونکہ جو بچیاں ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس انداز میں جو اب یوتھ وائلنس جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تو اویئرنیس جو ہے وہ ایک سب سے بڑی اہم جو فوقیت ہے اس کو ہونی چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ جو خواتین کے بھی حوالے سے ہم نے اس میں مختلف یہ فارمیٹس لے کر آئے ہیں، مختلف پروگرامز کو جو لے کر آئے ہیں. اسی طرح سے جو ایجوکیشن پروگرامز مرد حضرات ہیں ان کے لیے بھی اس میں ہم نے کچھ مزید جو پروگرامز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائے ہیں. اس کا سب سے بڑا مقصد ہی یہ ہے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ان کی جو اتھارٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں. اگر ہم لوگ یہاں پر ووٹ لے کر، عوام کے ووٹ لے کر یہاں پر آئے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ڈیلیور کریں. اور جو چیلنجز ہیں، اور یہ سب سے بڑا ایک جو چیلنج ہے اس کو دیکھا جائے، جیسا کہ نیلم آپ نے پہلے بھی بتایا کہ جو اینٹی سوشل بیہیویئر کی اگر ہم مختلف کیٹیگریز کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ فار رائٹ کی جانب سے بھی اب مختلف جو فوٹیجز ہیں وہ بھی سامنے آتی ہیں، کس طرح سے بلی کیا جاتا ہے، یا مختلف جو دھرم کے لوگ ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، مختلف کلچر کے لوگ ہیں، ان کو صرف نشانہ اس بنیاد پر بنایا جاتا ہے کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ جس کو ڈسکریج کرنا بہت ضروری ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس قرارداد کو، جس کو بعد میں نے سیکنڈ کیا تھا، پیش کی گئی، اور اس کو بعد میں جو یونانیمسلی جو ہے اس کو پاس کیا گیا تھا. جی بالکل. اچھا ذیشان، آپ نے بالکل بہت ایک زبردست کام کیا. آپ کی بورو جو ہے وہ اس کے اوپر مبارکباد کی اور تحسین کی بھی مستحق ہے. یہ معاملہ جو ہے اب جیسے نیلم نے بھی بتایا کہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے. جو ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں جس طرح سے، چاہے ہم لنڈن کی بات کریں، لنڈن سے باہر بھی جو علاقے ہیں اس کی بات کریں، یہ اب ہر جگہ کا ہی جو خاص طور پہ اینٹی سوشل بیہیویئر ہے وہ جو معاملہ ہے بنتا چلا جا رہا ہے. آپ نے بات کی ہے کہ اویئرنیس بہت ضروری ہے، ایجوکیشن. تو بعض
जगहों पे या अमूमन भी हम नेशनल करिकुलम के हवाले से जानते हैं कि उसमें भी ये चीज़ें मौजूद हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने कहा कि ख़ास तौर पे जो बच्चियों के साथ, ख़वातीन के साथ जो एक रवैया जो होता है मर्दों का या नौजवानों का, ख़ास तौर पे उसमें कम उम्र नौजवानों का, वो बहुत उसके जो फिगर्स हैं वो ये शो करते हैं कि ख़वातीन को तहकीर की नज़रों से भी बाज़ों का देखा जाता है। तो उसके लिए स्कूल्स में मुख्तलिफ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो इंट्रोड्यूस कराने की बात सामने आई थी। स्कूल्स में तो चले एक तालीम का माहौल होता है, कहीं ना कहीं पे अच्छी बातें जो है पहुंच रही होती हैं। आपके ख्याल में जनरली कम्युनिटीज़ को अवेयर करने के लिए, ख़ास तौर पे एंटी सोशल बिहेवियर के हवाले से और इसकी रोकथाम के लिए कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट इकदाम हैं जो किए जा सकते हैं, जो करने चाहिए? अहमद, बात यह है कि बरतानिया जो है ये एक मल्टी कल्चर मुल्क है। यहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं। हेलो, ज़िशान कंटिन्यू कीजिएगा। जी अहमद, बात यह है कि बरतानिया जो है ये एक मल्टी कल्चर कंट्रीज को कहा जाता है। यहाँ पे मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लोग मौजूद हैं। अब कल्चर बैकग्राउंड की जब हम बात करते हैं तो देखिए कहीं ना कोई डिफरेंस तो आ जाता है, लेकिन एक बात जो सबसे अहम है और वो जो नाता है वो इंसानियत का नाता है। उस नाते की निस्बत जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, इस मुल्क में जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो सेक्शंस हैं, HRA जो 1998 का ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998, उसकी जो प्रोविजंस हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उस बेस पे जो फंडामेंटल राइट्स का जो मिलना जो है वो हर शहरी का यहाँ पर हक है। आपका बैकग्राउंड जो है वो कोई भी हो, आप किसी भी सतह से ताल्लुक रखते हो, आपका राइट है कि आप तक जो बुनियादी हकूक की जो सहूलियात हैं वो आप तक पहुंचे। अब जैसे कि आपने भी दुरुस्त निशानदी की है कि उसमें जो एक सर्कल है, कुछ एक ऐसे लोग दरमियान में मौजूद जरूर हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, तो ऐसे लोग दरमियान में मौजूद जरूर हैं जो कि कम्युनिटीज में बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, या शायद जो ये बिलीव रखते हैं, जिनमें शायद वो कुछ, मैं बात करूंगा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस की है, कि जो एक खास तबके का वो समझते हैं कि ये मुल्क में सिर्फ उन्हीं का एक जो राज है वो होना चाहिए, और इसी की बदौलत वो एक जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की बदौलत वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज को टारगेट करते हैं। और जो फार राइट की भी हम बात करते हैं वो एक सेक्टर की बात करते हैं, वो सिर्फ एक सेक्टर को साथ लेकर चलना चाहते हैं। और जैसा कि हमने देखा जब उनकी जानिब से अगर कॉल भी किया गया कि फार राइट की जानिब से मुजाहिरों का, तो हमने देखा कि अगले दिन जो है वो मुख्तलिफ यहाँ पर लोग जो हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग, मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लोग उस धरने में भी शामिल थे कि जो इस हक में था कि ये जो इमिग्रेंट्स के ऊपर अगर हमले किए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि इस मुल्क की सबसे बड़ी जो खासियत है वो इधर की डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं, वो इधर की जो सोशल वैल्यूज हैं, ये उसके खिलाफ बात है कि जो एंटी सोशल बिहेवियर का अगर कहीं हमने देखा है कि अगर उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, या कहीं जो फार राइट की जानिब से भी जो कुछ अब सियासी जमातें भी हमने देखा है कि उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो कुछ ये समझते हैं कि शायद उनका बुनियादी तौर पर जो एक एजेंडा है ये सपोर्टिव रहेगा फ्यूचर में जाके, जो कि नहीं है। क्योंकि जो लोग इस मुल्क की वैल्यूज को समझते हैं, जानते हैं, उन्हें पता है कि ये इधर के बरतानिया के बुनियादी तौर पे कल्चर के खिलाफ बात आ जाती है, क्योंकि बरतानवी कल्चर जो है ये मल्टी कल्चरिज्म को प्रमोट करने का नाम है। यही वजह है कि हमने देखा है यहाँ पे मुख्तलिफ बड़े ओहदों पे भी हमने देखा है कि बड़ी शख्सियात जो है वो इमिग्रेंट्स हैं, जिनका ताल्लुक जो है वो बेम कम्युनिटी से है। तो इस सिलसिले में जो सबसे अहम बात है अहमद, के वो जैसे हमने भी अपनी बोरों में अब शुरू किया है कि मुख्तलिफ अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स हैं वो शुरू किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये एक खुशशाइन बात है। गवर्नमेंट इसको बहुत सीरियस ले रही है। अच्छी बात यह है कि एक गवर्नमेंट का चेंज भी जो हमने देखा है कि एक लेबर पार्टी के दौर में ही इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ये पिछले 1 साल में हमने देखा है कि इसमें स्टार्ट्स में बहुत बेहतरी आई है। पिछले 14-15 साल से मैं कोई गवर्नमेंट पे तनकीद नहीं करता हूँ, कि जो साबका हुकूमत पे तनकीद नहीं करता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हर हुकूमत की अपनी तरजीहात होती हैं। यही वजह है कि जो टोरीज की गवर्नमेंट रही है उनकी तरजीहात में लोकल लेवल के ऊपर जाकर इन चीजों पर फौकियत देना नहीं था। यही वजह है कि अब जैसे हमने देखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखा है कि वहां पर लेबर पार्टी की हुकूमत है, लेबर के हमारे मेयर मौजूद हैं, लोकली हमारी बहुत सारी जो बोरोस हैं वहां पर लेबर की हुकूमत मौजूद है। तो अब हमारे पास भी कोई एक्सक्यूज नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमें परफॉर्म क्यों नहीं करना। यही वजह है कि जिस तरह से अब ये बुनियादी हकूक को, उसकी सहूलियात को बुनियादी तौर पर आम करने के लिए ये जो प्रोजेक्ट सामने लाए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक विजन का नाम है अहमद, जिसका हम सब ने बहुत पहले से इंतजार किया और उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो की जा रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और यकीनन
इस वक्त जो हमारे देखने वाले हैं उनको भी इससे कॉन्फिडेंस मिला होगा, एक इंकरेजमेंट मिलती कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो उनके बारे में सोच रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया